Sakana, Gavnida. Question number 2, exercise 2.7. Write the first three terms of a GP whose first term and common ratio has been given. Correct? So, first three terms அப்படினா GP உடைய general form உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாத நம்ம introduction videoல பார்த்திருப்போம். கரெக்ட்டா? So, அப்ப இங்க first பாருங்க. General form is A. First term நீங்க Aன்னு சொல்லுவீங்க. Then என்ன ஆகும்? It will be multiplied by a fixed non-zero number. அதாவது ஒரு common ratio R will be there. அப்ப A into R னா second term என்னது? AR. Again என்ன ஆகும்? The same R constant will be multiplied. அப்ப AR square. So இப்ப 3 terms தான் வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. So நம்ம இதுக்கு மேல general form எழுதல. சரி அடி கண்ணு. So first என்ன கொடுத்திருக்காங்க? A equals 6, R equals 3. அப்ப first என்ன பண்ணும்? A. First term அப்படியே change ஆகாது. AR அப்படின்றது என்னது? 6 into 3. That is equal to 8. AR square. So இது நீங்க எப்படி எழுதலாம்? 6 into 3 into 3 ன்னு எழுதலாம். இல்லைன்னா already நீங்க preceding term, previous term 6 into 3 நீங்க கண்டுபிடிச்சுதா வச்சிருக்கீங்க. So 8 into அந்த common ratio value என்ன? 3. அதை மட்டும் multiply பண்ணலாம். So நான் இப்படி இல்லை இப்படி எழுதுறதா மாறுமே தவிர answer will be the same. So 18 into 3 என்ன? Distributive property யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். So அப்படின்னா 54. என்ன மேம் சொல்லிட்டீங்க நீங்க பாட்டு எழுதுறீங்கன்னா 18 into 3 ஆச்சலும் 10 plus 8 into 3 split பண்ணிக்கோங்க. So 3 10s are 30, 3 8s are 24. 30 plus 24 equals 54. சரி அடி கண்ணு புரியுதா? So 3 terms கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? அப்ப இந்த சீக்வன்ஸ்க்கு உங்களுக்கு என்ன வரும்? 6, 18, 54, and it goes on. So first 3 terms அப்படின்னாங்கன்னா நீங்க 6, 18, 54 ன்னு எழுதினாலே போதும். இந்த comma dot 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 தேவல். சரி அடிச்சலும். So first 3 terms of this GP, the required 3 terms of the GP அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம். சரி அடிமா. So second question எழுதலாமா? A equals root 2, R equals root 2. So ரெண்டுமே ஒரே இதுதான். ஓகேவா? So இப்ப என்ன எழுதணும்? A, AR, AR square. கரெக்டா இல்லையா? இதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய term. அப்ப root 2, AR னா என்னது? root 2 into root 2. A number multiplied by itself. அப்ப square ஆகும். அப்ப root 2 the whole square. என்ன ஆகும்? Square root and square will get cancelled. That is equal to 2. கரெக்டா இல்லையா? root 2 into 2, root 2 நாலே 2 தான். root 3 into root 3 என்ன? 3. கரெக்டா? So root numbers multiply ஆனா உங்களுக்கு answer எழுதுறது easy தான். So next என்னது? AR square னா 2 into root 2. Preceding term into common ratio. Preceding term ஒவ்வொரு termக்கும் உங்களுக்கு எப்படி increase ஆகும்? into R increase ஆகும். So அப்ப இது என்னது? 2 root 2. So therefore நீங்க எப்படி answer எடுத்து எழுதுவீங்க? The required 3 terms are root 2, 2, 2 root 2. These are the first 3 terms of this GP. இந்த GP ஓடது. Okay. Next பாருங்க. Third subdivision. So question பாத்தீங்கன்னா A equals 1000, R equals 2 by 5. கரெக்டா? So அதை பார்த்துக்கலாம் நம்ம எழுதிடலாம் இங்க. A equals 1000, R equals 2 by 5. Right? So இப்ப எப்படி எழுதணும்? A, AR, AR square. Okay. So 1000 in இது first term. அடுத்த termக்கு என்ன பண்ணும்? 1000 into 2 by 5. Simplify பண்ணலாமா? So அப்ப simplify பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? 5 ones are 5, 5 twos are 10, 2 0 இருக்கு. So 2 zeros. Okay வடிச்சலாம். So 200 into 2. That is equal to 400. Okay. So அடுத்த termக்கு நீங்க வந்து AR square னு சொல்லிட்டு 1000 into 2 by 5 into 2 by 5 இன்னொரு calculation பண்றதுக்கு இந்த term already நீங்க answer கண்டுபிடிச்சு வச்சிட்டீங்கல்ல? AR ஓட value 400 னு. So 400 into 2 by 5 னு எழுதினாலே போதும். சரியா செல்லோ? Preceding term into R. ஓகேவா? 5 ones are 5, 5 8s are 40, 0 க்கு எழுதிடணும். So 80 into 2, that is equal to 160. So what are the three terms? 1000, 400, 160. These are the three terms of this particular GP. சரியாடி செல்லம்? Second question easy இருக்கா? First 3 terms find out பண்ணா நீங்க வந்து என்ன பண்ணிடுவீங்க? First இந்த general form A, AR, AR square. இன்னும் 2 term கேட்டாலும் நீங்க எழுத முடியும். என்னது? This term into R.
அப்ப ஏஆர் கியூப். this term into r அப்ப ar power 4. ஸோ அவ்வளோதான் ஜென்ரல் ஃபார்ம். எவ்வளோ டேர்ம்ஸ் கேட்டாலும் நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். சரி அடி கண்ணு, புரியுது அடி செல்லம்? ஸோ இல்லை மேம் திடீர்னு என்ன 21st டேர்ம் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் சம்ஸ்ல அதுவும் பார்ப்போம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் T21 கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. உங்களுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்ன ஜஸ்ட் ரீகால் பண்றதுக்காக கேட்குறேன். ஏஆர் டு த பவர் n மைனஸ் 1. அப்ப இங்க நீங்க என்ன பண்ணும்? ஏஆர் டு த பவர் 20. A should be multiplied by 20 times R. ஓகேவா? 20 times of R. R வந்து 20 times இங்க multiply ஆயிருக்கணும் A ஓட. சரி அடித்தாங்க. ஸோ அதனால மிடில் டேர்ம் ஏதாவது கண்டுபிடிக்க சொன்னாலும் you can apply the formula AR to the power n minus 1. சரி அடித்தாங்க. புரியுதா? சரிம்மா, தேங்க்யூ.